संकट सब खोवै, गुर पूरा जिस भेटिया, मर जन्म न रोवै। बड़ा होआ दुनीदार, गल संगल घत चलाया, अगे करनी कीरत बाचीऐ, बह लेखा कर समझाया। बंदे से बाबा जी अपनी बाणी दे विच ये किरपा करते हैं। चरण कमल हिरदे वसै, संकट सब को। असी किहदे चरण हिरदे विच वसाउणे आ? हुण बाणी दे विच उदाहरण दिता है। जिथे साडा प्यार होऊगा, सरदा होऊगी, सत्कार होऊगा, असी उत्थे ही उही चरण हिरदे विच वसावांगे। पर बाबा जी ये वचन करते सी, किहदे चरण हिरदे विच वसाउणे आ? गुरु नानक दे चरण, उन्हां नूं हिरदे विच थां देना। चरण कमल हिरदे वसै, संकट सब कोवै। ये जीव नूं बड़े संकट लगे है, बड़े तरीके दे रोग लगे है, ते मंगां भी बहुत है। ये किवें पूरीआं होणगीआं? जे भाई असीं बाबा जी दे चरनां दा ध्यान करांगे, गुरु नानक साहिब दे चरनां दा ध्यान करना। आ सचखंड दे विच गुरु नानक साहिब दा स्वरूप लग्या होया, स्वरूप लग्या होया। बाबा जी कहंदे सी ये नक्शा अपने हिरदे अंदर ये फोटो खिच लवो, सोहणे फोटो बना के अपने घर घर दे विच उच्चे थां सत्कार वाली जगह ते इन्हां फोटोआं नूं रखना है। फिर इन्हां दे अगे बैठ के जदों बाणी पढ़नी है, नितनेम करना है, उदों फिर गुरु नानक दे चरनां दा ध्यान करना। ये बाबा ईसर सिंह जी किरपा करदे सी। क्यों करना? अज राज है कलयुग दा। जिथे किते भगती हुंदी होवे, चंगे पाठ पूजा हुंदी होवे, सोहणे कथा कीर्तन दे प्रोग्राम चलदे होण, दुनिया उत्थे आउंदी है अपनी सरदा भावना दे नाल। पर उत्थे कलयुग नूं बड़ी तकलीफ हुंदी है। ते कलयुग किहदे राहीं आउंदा है? बाबा जी कहंदे सी कंधां विच दी नहीं आउंदा, वो किसे बंदे दे राहीं आउंदा। पर राज है कलयुग दा, उहनूं तां तकलीफ है। पैरा किहदा है? गुरु नानक साहिब दा। असी गुरु नानक साहिब दे चरनां दा ध्यान करना। चरण कमल हिरदे वसै, संकट सब कोवै। जदों असीं अपने हिरदे दे विच संकट नूं वसा लवांगे, फिर बाबा जी किरपा करदे सी, चरनां नूं वसा लवांगे, साडे संकट दूर हो जाणगे। ऐ बाबा जी किरपा करदे सी। ते असीं बाणी भी किरपा कर रही है साडे ते। बाबा जी बाणी अंदर भी किरपा करदे आ। चरण कमल हिरदे वसै, जिहदे हिरदे विच बस जाण, संकट सब खोवै। ਉਹਦੇ संकट सब खत्म हो जाते हैं।
चरण कमल हृदय वसै, संकट सब कोवै, गुर पूरा जिस भेटीऐ, मर जन्म ना रोवै। जे असी पूरे गुरु दी अपना आप भेंट कर देवांगे, दो टाइम ये अरदास करांगे, सच्चे पातशाह मैं भी तेरा, पुत्र धियां भी तेरे, जायदाद भी तेरी, साडे ते सच्चे पातशाह ऐसी बख्शिश करो, असी कदे सोडे चरनां तो दूर ना होइए। ते जदों बंदा चरनां तो दूर ना होवेगा, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਸੈ, ਸੰਕਟ ਸਭ ਕੋਵੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਐ। गुर पूरा जिस भेटी है, पूरे गुरु दी अपना आप भेंट कर देना। फिर बाबा जी कहते सी देखो किन्नियां मेहरां होंदियां। अगे की कृपा करते हैं, जेड़े लोग ठगियां मारते हैं, धोखे करते हैं, बेईमानियां करते हैं, लोकां दी निंदिया करते हैं, उन्हां लई फिर बाबा जी ने की कहा कि उन्हां 'च वड्डे बन दी आदत बनी है। उन्हां नूं बाबा जी ने की बचन कीता है, वड्डा होआ दुनीदार, गल संगल घत चलाया, अगे करनी कीरत बाची है, वह लेखा कर समझाया। जेड़ा कोई किसी चंगे पुरुष की निंदिया करेगा, किसी नूं माड़ा कहेगा, झूठ बोलेगा, ठगियां धोखे करेगा, उस बंदे लई ये वचन कीता है। जदों फिर उहनूं जमदूत लिजांदे है, फिर धर्मराज दे सामने खड़ा कर लेंदे आ। फिर धर्मराज उहनूं कहंदा बई तैनूं इस दुनिया ते मातलोक विच भेजिया सी चंगे काम करन वास्ते, एक बहुत सोहना जीवन दे के भेजिया सी मानस दे। तू जाके चंगे काम नहीं भाई कीते, इसलिए तेरे सारे काटे ही लगे हुए है। चंगा काम नहीं तू कीता कोई, इसलिए तू नरकां दा अधिकारी है। वड्डा होआ दुनीदार, गल संगल घत चलाया, अगे करनी कीरत बाची है, वह लेखा कर समझाया। बंदे से जे पवे बिच बंदी, असी केड़ी बंदी बिच पैना, गुरु के हुक्म बिच आउणा, गुरु की आग्या विच खंडे वाटे दा अंमृत छकना। बंदे से जे पवे बिच बंदी, वेखण को दीदार। जे तुसी अपने मालक दे दीदार चाहुंदे हो, गुरु नानक दे दर्शन करने हैं, गुरु ग्रंथ साहब विचों दर्शन करने हैं, तां फिर भाई पहला खंडे वाटे दा अंमृत छको, फिर अंमृत वेले उठो। बाबा जी बाणी विच समत दे रहे हैं, बंदे से जे पवे बिच बंदी, देखण को दीदार, पर भाते प्रभ नाम जप।
ਬਈ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਪਰ ਭਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਜਪ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧਿਆਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧਿਆਏ, ਨੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਣੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨਾ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ, ਨਾਨਕ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਧਰ ਹੈ ਸਭੋ ਕੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਮਸਤਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਖਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਲੇਖ ਨਾ ਮੇਟੀ ਹੈ ਸਕੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਗਵਾਨੇ ਆਪਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆਏ ਵੀ ਹੈ ਚੱਲ ਕੇ। ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਬਈ ਲੇਖ ਨਾ ਮੇਟੀ ਹੈ ਸਖੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਜੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਮਿਟਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ? 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਅੜਕਣਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। 1-2 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਉਂ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੰਗ ਧੜੰਗੇ। ਮੁਰਦੇ ਦੱਬਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਹਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਗਵਾਨੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਗਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੱਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਈ ਸੋਡਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਲਈ ਫਲਾਨੇ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੱਟ ਤੇ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਬਟੂਏ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ,
ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਉਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਲੈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਫੂਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਆ ਤੇਰੇ ਜਵਾਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਉਸ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੇਰਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਸਤਰ ਦਿਓ ਲਿਆ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਮਾਈਆਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ, ਲੇਖਣਾ ਮੇਟੀ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋਂ ਨਰਕ, ਇਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਸੰਕਟ ਸੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ, ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ, ਪਰ ਭਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਜਪ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧਿਆਏ। ਨੈਣੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨਾ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ। ਨਾਨਕ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਉਧਰੈ ਸਭੋ ਕੋਇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੇਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪੁਰ ਜਾਣੀਐ, ਜਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ, ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਧੋਏ। ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਮਾ ਜਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਸਾਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੀ ਮਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਾ ਜਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੁੱਪ ਨਾਵਾ ਕਾ ਰੰਗ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪੁਰ ਜਾਣੀਐ, ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ,
ਨੌ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਐ, ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਰਹਿਸਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੱਚੇ ਔਰ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਰਹਿਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਐ, ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪੁਰ ਜਾਣੀਐ, ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੈ ਜੀਓ। ਇਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਕੀ ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪੁਰ ਜਾਣੀਐ, ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੈ ਜੀਓ। ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਇੱਥੇ ਹਾਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਕਰਤਾ ਬੀਓ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰਤੇ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਵੱਢਣਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਸਾਨਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਚੁਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਕੜੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪੁਰ ਜਾਣੀਐ, ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੈ ਜੀਓ। ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ, ਧਰਤ, ਧਰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਆ ਦੱਸਿਆ। ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ। ਇਹ 'ਚ ਕਰਤੇ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਬੀਜ ਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰਤੇ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਵਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵੈਸੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਦੀਸਾ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਆ ਮਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਪੋਤੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਧ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 7 ਸਾਲ 13 ਮੰਜ਼ਲਾ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਕਈ ਗੇਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਜ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ 2 ਸਥਾਨ ਹੈ,
ਝੋਰੜੀ एक 13 मंजिल है, एक पहले पासे दमदमा साहब है, ਉਹਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ। ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੇਰ ਬੂਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਬਈ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਡਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਗਏ ਸੀ ਬਈ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਈ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਕਸਹਿਰਾ ਪਰਨਾ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਿਆ ਧਾਰ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਦਮਦਮੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਕੇ 13 ਮੰਜ਼ਲੇ ਸਥਾਨ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਹਲਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੰਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਾਖਰ ਸਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਡ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂ ਖੇਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ ਆਪ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ 4 ਵਿਗੇ 5, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਚੇ ਭੋਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਈ ਪੱਟੀ ਗਈ, ਉਹ ਖੂਹ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਲਿਪ ਦੇਣਾ। ਉਦੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਪੋਚੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਲਿਪ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣਾ ਹਲਟ ਦਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਤਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਰਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਪੁੰਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੋਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ
केरां दा जेकर आ पिछे जदा वचन है 2 साल दा शायद असी दसिया भी होवे। एक इत्थे चूड़ सिंह लंबड़दार रहिंदा सी, ओहदे घरों माता, ओहदी 80 साल की उम्र सी, ओनू माता नू कैंसर हो गया, कैंसर। ते ओ माता नू लई फिरन ओहदे पुत पोते चक्की, कदे किते लिजाण कदे किते लिजाण, ते पर ओनू दस्सण ना बई तैनू नुक्स की है। ते मेरे कोले साडे उत्थे दास कोले भी आई, ते दास नू पहलां ही ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਾਂ ਤੋਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ बीकानेर कन्नी कोई जगह है जिथे कैंसर का इलाज करते हैं, उत्थे लै गए। जदों उत्थे गए उन्होंने दस दिता, माई नूं पता लग गया बई मैनू कैंसर वा, ते उन्होंने दवाइयां भी वाहवा देतियां। ते जदों इत्थे आ गए माता ने सारिया दवाइयां तां चक के उत्थे कस्सी है, कस्सी विच मारियां ते आके इशनान करके तलाई ते गुरु साहब दे चरनां विच अरदास कीती। सचखंड विच जाके सच्चे पातशाह बाबा जी जदों तो इस पिंड विच आए है झोलड़ा विच थोड़ा नां सुनिया, तुसी साडे गुरु नानक हो, साडे बाबा जी हो, तुसी सच्चे पातशाह हुण मेरे ते मेहर करो, जां तां मैनू गाहां तोर दिओ ते जां मेरे ते किरपा कर दिओ। जिन्ना चिर मेरी जिंदगी है ते मैं बाबा जी ढिली ना होवां, पर अज तो मुड़ के मैं दवाई नहीं कोई खानी। वो माता अरदास करके आई, अरदास करके आई ते उदों मुड़ के उन्हें दवाई ना खाधी। फिर देखो माता कनेडा भी चली गई, कनेडा तो मुड़ के आके फिर उन्हें पिंड शरीर छड्डिया। ਉਹਦੇ 5-6 साल फिर लंघ गए। तो इस तरह भाई ये किहदी किरपा है? बचन बाबा नंद सिंह जी का, किरपा गुरु नानक दी, गुरु साहब की किरपा, महापुरुष बाबा जी किरपा करते हैं। संतो यह बतावो कारी, जत हौमा गर्भ नमारी। बाबा जी किरपा करते हैं गुरु नानक साहब। संतो रब दे प्यारिओ कोई यह जी कारी बताओ जिहदे नाल जीव दी हौमा निकल जावे, वो गुरु चरनां नाल लग जाण। ते पर असी साडे जिहड़े संकट है, सानू जिहड़े नुक्स लगे है, बीमारियां लगियां ते किन्नियां साडियां मंगां वो कित्थों पूरीआं होणगीआं? गुरु नानक दे दर तो पूरीआं होणगीआं। जिवें बाबा जी किरपा करदे आ, इक्को दाता मंगी है, मन चिंदिया पाई है। जे दूजे पासों मंगी है तां लाज मराई है। दूजा कौन है? जे असी गुरु नानक दा दर छड्ड के असी होर पासे तुरे फिरांगे ते बाबा जी कहंदे सी नहीं, एक दे हो के रहना, एक दे। एक कौन है? गुरु ग्रंथ साहब, गुरु नानक देव जी। कदे भी बाबा नंद सिंह जी ने जां बाबा ईसर सिंह जी ने जां उन्हां दे प्यारे महापुरुषां ने, किसे ने भी तिन्नां विचों कदे अपने आप नूं नहीं जताया। बाबा जी कहंदे सी भाई मेरा गुरु नानक सोहणे सचखंड विच विराजमान, इन्हां अगे अरदास करो, ये साडे ते मेहरां करनगे,
ਇਹ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਆ 5ਵਾਂ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 410 ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਆਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੰਬੜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ, ਜੇ ਵੱਜਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ 5 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਨਾਨਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਪਾਣੀ 3 ਟਾਈਮ। ਮਾਈਆਂ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪਰੌਠੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮੱਖਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਹੀਂਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਾਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਹੋਰ ਫਲ ਫਲੂਟ ਵੀ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਲਾਂਗਰੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦਾ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਤ ਰਹਿ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ? ਨਾਨਕਸਰ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਾਨਕਸਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਟੈਂਪੂਆਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਜੀਪਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ। ਆਈ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਬਿੰਦਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਐਡਾ ਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦਾ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਤ ਰਹਿ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵਸਾਇਆ? ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਧਾ ਸੀ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਾਰੀ ਜੇਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ।
ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਚਨ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਸਿਉ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿਉ ਹੋਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੀੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿਉ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਆ ਗੁਰੂਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ 12:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਸਰ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਠਹਿਰ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪਰੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਸਿਉ ਹੋਣੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। 1:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਪੱਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹਜੂਰਾ ਸਿਉਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਹਿਤ ਬਾਬੇ ਡਰੋਲੀ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੂਲੇ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਖਾ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹਜੂਰੀਏ ਸੀ ਉਹੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਗੇਰੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਗਾ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਆਉਣਾ ਬਈ ਚਲੋ ਰਾਮ ਸਿਉ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ, ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ। ਹੁਣ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਫੇਰ ਲਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਗੇਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ 20 ਸਾਲ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਦਾ? ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਇੱਕੋ ਕਾਮ, ਸੋਈ ਸੰਤ ਜੋ ਭਾਵੇ RAM। 7.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਈਕਲ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਆ ਬੜੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮੂਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਆ,
ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕਰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਆ, ਸੰਤ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਸੰਤ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਸੰਤ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵੇਰਿਓਂ, ਸਾਡੇ ਹਰੀਕਾ ਪੱਤਣ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ, ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਸੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਸਿੰਘ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਆ। 700 750 ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਪੁੱਛੋ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨਿਓ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਅਣਥੱਕ ਹੈ ਤਾਂ 9-10 ਸਾਲ ਸਾਥੋਂ ਛੋਟੇ, ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਾਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਬਰੋਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਊਨ ਬੈਟਰੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਥੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਨਾ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ?
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਆ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਮਦ ਪੀਤਿਆਂ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਝਾੜੂਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਮੈਂਗਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਬਾਂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਧਰ ਪਈ ਹੈ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜਿਆ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।